Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün silahı sözlerimiz bolar Allah birsa kıyamet günü turunda şulay bit ahir zaman hamanın bilgileri turunda. Elbette biz anın bütün bilgilerini de almabız. Çünkü ahir zamanın bilgileri bir kup. Bir kup bar zor bilgileri, bar kichkine bilgileri. Zor bilgileri alar bütünüsü bizge mağlum şulay bit. Alar unav. Bu Dajjalning çıgığı da, İsa aleyhisselamның çıgığı da, manda ot çıgıları da, jir astından hayvan çıgıları, kıyaşның künbatıştan çıgıları ham başkalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün tuğuğu ham ölüğü bu şulay yok kıyamet gününün bilgileri bulup sanala. Bu bilgiler turunda biz bilemiz, ham biz muhterem kardeşler kitabız dip etsek de bola bu bilgilerine şulay bit. Yecüc mecüc halkının çıgığın. Çünkü şu kıyamet gününün bilgileri jitu bilen Müslümanlar özlerinin haklı ikenin kursete alalar. Hem köngülleri tınıştana ala. Gerçi bu bir korkunç bilgiler bulsa da biz bunu şulay kabul etemiz. Mene görürsüz bizning haklı ikenni dip biz kabul etemiz. Ama muhterem kardeşler, kıyamet günü ahir zaman ol bizning içinde korkunç şeydir. Bizning içinde korkunç şulay bit. Çünkü dünyanın bütün degan bilgisi bu. Ama biz Allah turunda muhterem kardeşler sileşmeybiz şulay bit. Elbette her bir narsenin başı bulgan kibek her bir narsenin ahırı da var. Haminde biz muhterem kardeşler ahir zaman ümmeti Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi. Şuna göre de bizning ümmet bizning g'amirga bulmasa da şu bizning ümmeti bizning g'amirine doğru kiletirgan vakitlar bu. Endi ahir zaman turunda muhterem kardeşler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulaydı. An Abi Gıysa el-Esfahani rafa'ahullah qasıl Ya Resulallah medes sa'a. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasırıylar. Ya Resulallah kaçan kıyamet günü jite. Mana bu Müslümanlarını umuman bütün yer şarın barçı turgan sorav. Kaçan kıyamet günü jite. Nindigine datlar etmediler şulay bitinde. Ул бітірге тиешейді 2014-те de, 2010-da da, 2000 yılda da, аңа чейинче тапкыр бітірге тиешейді инде. Әмма андай белгілі bir шулай бит даталар yok. Hatta kişiler bunkerlar тизеселер de шулай бит инде. Безнең Казанда да бар шундый берәү bunker салып куйган үзенә, кыямат көне бетә калса, үзе генә исән калачак. Без инде уйлап куябыз инде шулай бит. Үзе генә нишләр икән ул бу дөньяда? Шулай бөтенесенә килеп йөрер микән инде, бөтенесе үлде, мин калдым дип. Көңелсез булар бит инде шулай. Менә шуңа күрә дә muhterem kardeşler kıyamet günü kaçan jite dip Resulübüzden sallallahu aleyhi ve sellem'den soraganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken kale ma mes'ulun anha bi a'lami mine's-sa'il. Soravçı kıyamet günü turunda нәрсә bilse cevap berüçü de şunun kadar uq biladi. Yani kıyamet gününün kaçan jitecegen min ayta almayım bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yer yüzünde Allah'ı Teala'ga en yakın kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anın en yaratkan bendesi. Lakin kıyamet gününün kaçan jitecegen ol anga da haber etmiyor. Ol anga da jitkizmiyor. Şulay bir tane ol da bilmiyor hatta. Bizden torunda indi etken de yok. Anda mangalar, junular neler alar indi bilmiyorlar da bilmiyorlar. Şulay bir Nostradamuslar. Çünkü Allah Teala'nın en yaratkan zatı bendesi de bunu bilmegeç kalganlar birisi de bile almıyor. Muhterem kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Velakin aşratus sa'a ghaşara." Lakin anın 10 bilgisi vardı kıyamet gününün. Bu zor bilgiler turunda etmiyoruz. Sileşe biz başka bilgiler turunda şulay bit. Anın var 10 bilgisi. Birincisi yaqrubu fiha'l mahil. Şu zaman kiler zamandı haylakar kişiler istin bolar ya bulmasa haylakar kişiler yakın bolardı. Менә хәзерге заманда нинди кеше ихтирам ителә дисәләр, нинди кеше эшли дисәләр, дәрәҗәдә дисәләр кемнәр? Хәйләкәрләр. Акыллы кеше түгел. Бай да түгел хәтта. Матур да түгел. Хәйләкәр. Хәйләкәр кеше шулай бит хәзерге заманда яраклаша ала. Хәйләкәр. Хикмәтле дә түгел. Şolay bit, sabır da түгел, әнәк менә хәйләкәр. Zamanның шуннан гына белергә була кемнәр заманасы икәнен. Хәйләкәр кешеләр заманасы.
Ике йөзле кешеләр заманасы. Монда бер төрле сөйли, монда ялганлый, монда дөресен әйтә, монда бер йөзен күрсәтә, монда бер йөзен күрсәтә, монда салам кыстыра астына шулай салпы ягына. Менә шулай итеп хәйләкәрләр заманасы ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шунда замана җитсә ди, кыямәт көненең билгесе булыр ди. Икенче билгесе ва язһару фиһа ал-фаҗир. Бузыклык ачык булыр ди. Бузыклык ачык булыр, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бузыклык ул бөтен төр бузыклык шулай бит. Әле бер көнне сөйләшеп утырдык ана Раул абый белән дә. Безнең заманда Раул абыйга инде хәзер 50-дән артык шулай бит 60-ка килеп җитә. Менә шул заманнар, шул буын әйтә, безнең заманда моның кадәр бузыклык юк иде ди. Шәрә йөрмиләр иде шулай бит инде, урамда зина кылмыйлар иде, тәмәке тартканда аллардан без ыяла идек диләр, арак эчкәндә теге ыялып кына, качып кына эчә идек диләр. Алар заманы шулай иде, ләкин без шундый нәтиҗәгә килдек. Бузыклыкның башы шул вакытта булган. Бузыклыкның башы шул вакытта булган. Качып тарткан кеше качында булса аны ачыктан-ачык тарта башлый тәмәкене. Качып эчкән кеше качында булса ачык эчә башлый. Качып зина кылган кеше качында булса аны тышта зина кыла башлый. Аның башы шунда булган. Хәзер без аның элбәсе төшкән вакытка гына җиттек. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, бузыклык ачыклык кылына шулай бит, ачык кылына башлады. Урамда үбешеп бирүләр, ул инде хәзер нормаль күренеш шулай бит. Егет белән кызның үбешеп утырулары бер-берсен ашап бетерер дә яле ул. Шулай бит инде. Ул нормаль күренеш булып санала хәзер. Ул инде мәхәббәт, ярату, аны киресенчә рекламалыйлар инде. Хәтта духи рекламировать иткән вакытта да кем рекламировать итә? Духины шулай бит. Шәрә хатыннар шишене бетә, бер духины рекламировать итәр өчен. Шишене бетә. Ул белмим аның ничек бәйледер ул, мин аны аңлый алмыйм инде. Әмма бузыклыкның шулай бит ачык итеп күрсәтелгән заманасы хәзерге вакытта. Хәтта мода күрсәткән вакытта да шулай бит күлмәкләр булырга тиеш, үтә күренмәле булырга тиеш. Әзрәк ул күлмәкләр шулай бит әзрәк булган сайын инде ул мутныйрак булып чыга шулай бит. Менә бу да бузыклыкның бер билгесе, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушының кебек бузыклыклар фәхишлек ачык күренә башлый. Хәтта бәйрәмнәрдә дә шулай бит инде кешеләрнең бәйрәм итүләре дә бузыклык белән бәйрәм ителә. Бузыклык. Әгәр дә корпоративтан соң бер кем дә сугышмаса, исермәсә, кемдер кем беләндер җакламаса, корпоратив не удался. Шулай бит, корпоратив уңмаган булып чыга. Менә шуңа күрә бу бузыклыкның ачылган бер вакыты, ачык кылына торган бер вакыты ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Шулай дәвам итә, ва яғҗизу фиһа ал-мунсиф. Шу бу заманада ди, кыямәт көн алдыннан ди, гадил, тәрбияле кеше зәгыйф булыр ди. Гадил, тәрбияле кеше зәгыйф булыр. Әйтик, мәсәлән, ике кеше кычкырыша. Берсе әйтә: "Пошел ты туда-сюда, ты такой, ты сякой", ди. Икенчесе әйтә: "Уважаемый, вы ведете себя очень плохо, ди. Сдерживайте себя, ди. Не говорите ни сквернословьте, ди". Шулай бит матур итеп җавап бирә. Карап торсаң, бу кеше слабый. Сүгенә белми. Шулай бит, бу кеше слабый. Җавап бирә белми ул. Теге шулай итеп әйтә, атасын, анасын, әбисен, бабасын шулай бит инде. Ә бу кеше җавап бирә белми, слабый значит. Значит, слабый ул. Бу дөньяда бер кеше килде шулай бит, алдады, адвокатны подкупить итте, судьяны подкупить итте, үзен аклады, бу кеше көчле. Басып тора гаепсез кеше, ул үзен аклый алмый. Аны бу кеше зәгыйф, ләкин аның гаебе юк. Бу кеше зәгыйф. Ягъни килде шундый замана ди, үзен әдәпле булган, гадил булган кеше ди, зәгыйф булыр ди. Аны зәгыйф дип уйларлар ди. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр заманалар. Чыннан да бит, урламасаң син зәгыйф, сине хатының да яратмый даже урламасаң. Калган кеше турында әйткән дә югын, шулай бит, сине хатының да яратмый. Акча у бер нәрсә урлап кайтмасаң өйгә, балаларың да яратмый сине. Шулай бит. Бездә әтигә әйтәдер, әти Зафирма иде безнең. Зафирма бит инде ул зур кеше. Бездә әтигә әйтәдер, әти ничә урламыйсың син дип. Ай, бөтен кеше урлый, син дә урлай инде әзрәк, яши инде. Сюда әтине урлыйсы килмидер. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, андый кешене шулай бит зәгыйф дип уйларлар ди. Ва такуну салату маннан. Намаз, мөхтәрәм кардәшләр, кыска булыр ди.
Ягъни хәзерге мөселман кешесенең шулай бит намазы, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтмешли, әтәч ашаган кебек. Әтәч ашый бит булай тиз генә, чукып ала бит, булай тавык. Тиз генә чукып ала. Хәзерге мөселман кешесенең дә намазы шуның кебек кенә. Аның рükûгын да белмисең, сәҗдәсен дә белмисең, тиз генә раз башын иде, бетте китте шулай бит. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, намазлар кыска булырды. Чыннан да кыямәт көн алдыннан намаз укылыр галочка өчен генә, үтеп китсен өчен генә намаз вакыт. Безгә кызык намаздан соң булган хәлләр. Намаз үзе безгә кызык түгел, ә намаздан соң булган хәлләр кызык. Намаздан соң башлана, кино башлана, анда реклама бетә шулай бит. Намаздан соң эшкә чабасың, безгә шунсы кызыганың анда акча керергә мөмкин. Намаздан соң сөйләшәсең, чәй ичәсең, урамга чыгып китәсең. Намаз үзе кызык түгел. Аннан соң биткән әйбер кызык безгә. Шуңа күрә тәсбих та тартып тормыйбыз бит намаздан соң. Зикр дә кылып тормыйбыз. Йөгерәбез тиз генә. Тиз генә йөгерәбез. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, намазлар кыска булыр ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кыямәт көн алдыннан ди. Ва закату маграман. Закат булыр ди мөхтәрәм кардәшләр, бурыч кебек ди. Моны ике төрле аңларга була. Беренчесе ул түләнмәс, синең истеңдә торыр бурыч булып. Икенчесе син аны үзеңә бурыч дип кабул итәрсең. Ягъни тиешлесен эшлим дип түгел. Шуны эшләү дөрес дип түгел, мәҗбүр булганга күрә. Закат бирү авыр әйбер түгел. Шулай бит. Мәсәлән, анда быел аның нисабы 170 мең иде. 170 меңнән соң 40тан бер өлешен бирү ул авыр түгел. Ә 170 миллионнан бирү авыр. Шулай бит. Анда уже счет миллионга китә инде шулай бит. 40тан бер өлеше булса да 40 миллионның 1 миллионын закат итеп бирергә кирәк. Уйлап карагыз әле. 1 миллионны закат итеп ничек инде? Ничек 1 миллионны чыгарып бирәсең инде? Менә бу мөхтәрәм кардәшләр авыр әйбергә әйләнер ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Вал аманату магнаман. Аманат мөхтәрәм кардәшләр әйләнер ди баю усулына. Сиңа аманат итеп тапшырылган икән нәрсәдер, син аны сакламыйсың, син аны үзеңә үзләштерә башлыйсың. Ул синең баю усулына әйләнә. Бер нәрсә бирсәләр, син аны үзеңнеке итеп кулланасың, үзеңнеке итеп хис итәсең шулай бит. Бәлки кайчагында әле кире кайтармаска да тырышасың. Менә шушы әманәтләр баю әйберенә әйләнер ди. Ваститалатул Курра. Коръән укучылар ди озын итеп укырлар ди. Коръән укучылар озын итеп укырлар. Менә бу Коръән укуның чыннан да хәзерге вакытта Коръән конкурслары үткәрелә. Әллә инде супер-пупер Коръән укучылар барлыкка килде инде шулай бит. Бөтен җирдән Коръән яңгырый, ләкин моңа кыланырга кирәкми. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, килер бер заман ди. Коръәннәр укылыр бик әйбәт ди, ләкин тавышлары бугазларыннан узмас ди. Конкурслар җитеп тора, Коръән конкурслары шулай бит. Без куанабыз инде, әлхәмдүлилләһ. Әмма Коръән белән яшәү кими. Коръән бит ул шулай бит, матур итеп җырлар өчен түгел, ул җыр түгел ул. Җырлыйсың килсә, аны сандугачлары бар, әпипә бар шулай бит. Коръән ул яшәр өчен. Коръән ул яшәр өчен. Коръәнне дә ятлыйлар, әлеге дә баягы ятлау нәрсәгә кирәк, аның белән яшәр өчен. Коръәнне ятлагач, аннан дәлил табырга җиңел. Менә булай китаптан эзләгәнгә караганда, хәтердәген табу җиңелрәк. Шуның өчен ятлана ул. Мин Коръән хафиз дип мактанып йөрер өчен түгел шулай бит. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт көн алдыннан ди, барлыкка килер Коръән укучылар ди, озын итеп укырлар ди. Әмма шулай бит файдалары Аллаһның булмас. Ва гинда залика такуну имаратус субьян. Шул вакытта ди балалар идарә итер кешеләр белән ди. Мөхтәрәм кардәшләр, моны шулай ике төрле аңларга була. Беренчедән, патшалар бала булырлар. Шулай бит. Бала чагага бирерләр власть дип әйтсәк тә була инде. Икенче төрле әйткәндә, аңлатырга була кешегә хуҗа бала дип. Менә хәзерге гаиләдә чыннан да шулай. Гаиләдә кем хуҗа дисәләр, мин бала дип әйтәм. Мин бала дип әйтәм. Мәсәлән, аш үткәргән вакытта да 30 еллык кеше бер баланап килеп утырталар, шунда 2 яшьлек. Бу бала хуҗанда. Бу баланда хуҗа. Нишләп? Чөнки берсеңә конфет бирә, берсе манкасын сөртә, берсе күз кыса, берсе молодец ди, берсе бөтен игътибар балада. Ул хуҗанда шулай бит. Ул мәҗлестә хәзер. Иде дә шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Бала аяк терәп сораса, аңа бирәбез. Беренче ашарга аңа бирәбез. Бөтен кеше, бөтен нәрсә балага. Менә шулай итеп,
кешегә бала хуҗа була башлый. Бала үсеп җиткәч инде әти-әни һаман шул бала сүзе белән йөри. Баламнан сорыйм әле, кызымнан сорыйм әле, улымнан сорыйм әле, алар нәрсә дияр әле. Әти-әни нәрсә дияр димиләр шулай бит. Бала нәрсә дияр. Менә шулай дип, мөхтәрәм кардәшләр, кыямәт көненең бер билгесе ди. Һәм соңгысы да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, соңгысы алдыннан ва султанун ниса, хатыннарга власть килер ди. Монда инде мөхтәрәм кардәшләр комментарий кирәкми шулай бит. Хәзер инде власть чыннан да хатын-кызлар кулында, семьяда да, гаиләдә дә, эштә дә шулай бит инде. Хатын-кызга буйсынганны күрсәтмәс өчен без аны яратабыз дибез шулай бит. Подкаблучник булганыбызны күрсәтмәс өчен инде мин хатырымны яратам дисең, мин аңа үзем теләп булышам дисең шулай бит. Үзем теләп бала карыйм, памперсларны алыштырам, бала көтен җуам дисең, үзең теләп яратам мин аны дисең инде. Так подкаблучник икән күрсәтмәс өчен. Мөхтәрәм кардәшләр, хатын-кыз эшен эшләү ул хатынны ярату дигән сүз түгел ул. Шулай бит. Хатын-кызны ярату дигән сүз ул хатын-кызга аның үзенең урынын, үзеңнең урыныңны бирү дигән сүз ул. Шуңа күрә дә чыннан да идән дә чыгып китә алмый хәзер ирләр. Валлаһи, идән дә чыгып китә алмыйлар. Менә кичке 10-да шалтырат әле син, килеп китә алмыйм җанга дип, машина рәтләргә дип. Берсе дә килми. Хатын җибәрми. Аңа хатынга аңлатырга кирәк бит, аңа. Кая барганыңны заявление язасың. 2 экземплярда. Шулай бит. Анасын нотариуска барып заверить итәргә кирәк. Синнән объяснительный алырга кирәк. Барган җирдән шулай бит инде. Шулай 2 экземплярда. Анда кая хәзер кич белән бала җондырасы бар, тегесе бар, монсы бар дип башлый ул. Анда чыгып китә алмый ул шуңа күрә. Шунда үлсәң үл юлда, машина ватылган килеш. Ну килсәң яңа килми ул, хатыны җибәрми аны. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде бу нормаль күренеш түгел шулай бит. Нормаль күренеш түгел. Ир кеше гаиләдә хуҗа булырга тиеш, әмма кыямәт көн алдыннан да хатын-кызларга килер бер власть. Хәтта эштә дә шулай. Германиядә хәзер мәҗбүр итә башладылар хатын-кызларны руководящий теге җитәкче эшләрдә эшләргә. Закон буенча, мәсәлән, әгәр дә анда ничәдер процент директорлар хатын-кыз түгел икән, значит хатын-кыз итәргә кирәк. Эшли алса алмаса да хатын-кыз булырга тиеш. Демократия шундый. Менә әлбәттә бу мөхтәрәм кардәшләр, шушы ахыр заманның бер билгеләре ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм ди соңгысы ди ва машуратул има. Кыллардан киңәш сорарлар ди. Менә шулай ике төрле аңларга була. Кыллардан киңәш сорарлар элекеге вакытларда кыллар булган заманда ахират бу начар билге дә булмаска мөмкин шулай. Күп галимнәребез безнең кыллар. Күп галимнәребез кыллар. Ни өчен? Чөнки алар кыллыкка эләккәч, мәсәлән, фарслар арасыннан шулай бит инде. Кыллыкка эләгәләр сахабиләргә. Радияллаһу анһум. Сахабиләр алар әлбәттә иң яхшы кешеләр. Һәм алар үзләренең кылларына гыйлем бирәләр. Кыллары алар янында булгач алардан өйрәнәләр һәм азатлык алалар. Һәм алар әйләнәләр галимгә. Һәм алардан киңәш сорый башлыйлар. Галим булгач шулай бит. Кыллардан киңәш сорый башлыйсың, шулай килеп чыга. Бу яхшы билге. Шуңа күрә дә бусы начар билге түгел, әмма бу да мөхтәрәм кардәшләр билге кыямәт көненең җитүе. Чөнки аңганчы мондый хәл булмый. Кыллар шулай бит хуҗаларын уза алмыйлар аңганчы. Бу мөхтәрәм кардәшләр соңгы шулай бит көннәрнең бер билгесе булып санала. Шуңа күрә дә менә шушындый билгеләр бар ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кыямәт көненең җитүенә ди. Бу кичкенә билгеләр. Әгәр карасак, кыямәт көне безнең инде иртәгә түгел кичә җиткән булып чыга инде шулай бит. Әгәр дә шушы билгеләргә карасак. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, безгә бер уйларга монда урын бар һәм үзебезгә шулай ук уйланырга кирәктер. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о признаках судного дня. Но не о больших признаках, а о маленьких признаках. Когда мы говорим о признаках судного дня, мы это воспринимаем как факт. То есть то, что должно свершиться. И это действительно так, это свершится. Мы это поменять не можем. Но пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям, говорил о признаках, особенно о малых признаках судного дня. Для чего? Чтобы показать неизбежность, чтобы мы пали в депрессивное состояние? Нет. Чтобы мы менялись. Чтобы мы поняли, что вот эти признаки, они приводят к уничтожению мира. К исчезновению
мира, самой жизни, так скажем, или же человеческого общества. Какие же это признаки? В одном из своих хадисов пророк ﷺ сказал: пришел человек к пророку ﷺ, один человек, и сказал: «Я Расуль Аллах, мата ссаа, о скажи нам, о Расуль Аллах, когда наступит судный день». Пророк ﷺ сказал: «Я знаю не больше тебя». Он сказал: «Я знаю не больше тебя». То есть мне неизвестно время, когда наступит судный день. Но пророк ﷺ говорит: но у судного дня есть признаки. Первый признак — такарубуль асвак, ягни касадуха. Будут близкими рынки. Судный день. Первый признак. Сейчас действительно рынки очень близки. Вот, например, чтобы раньше сходить на рынок, даже вот в моем детстве, чтобы сходить на рынок, нужно было готовиться за неделю, потому что рынок был соседний. Мариэл, там, например, республики, хороший большой рынок, или же в каком-то районном центре, или же в городе. Ты готовишься к этому, там, время выбираешь для этого и так далее. А сейчас, чтобы что-то купить из Китая, например, берешь телефон, чук-чук-чук-чук, пару кнопок, все, через неделю приходит. Вот он рынок. То есть рынок у тебя здесь уже, рядом. Даже по городу сейчас можно из дома не выходить. Доставка на дом лекарств, еды, всего можно, одежды. Все доставляют на дом. Все, вот он. Вот это, говорит, близкий рынок. Но пророк ﷺ говорит: «Ягни касадуха». То есть он говорит, упадок еще, говорит. Почему упадок? Упадок такого рынка, которого мы знаем. Который, вот, например, куда ходят люди, упадок. Действительно, рынки в этом плане претерпевают упадок. Как вьетнамские рынки, например, там, да? Или как там на Новой Туре и так далее. Люди уже толпами там не ходят. Потому что рынки приняли новый облик. Торговый центр. Сейчас он тоже очень близок. Практически в торговый центр, на рынок люди ходят каждый день. На рынках кушают. На рынках отдыхают люди сейчас. Они проводят свободное время на рынке. А это место шайтана. Пророк ﷺ говорит, люди приходят, а шайтан приходит утром на рынок, разворачивает свой флаг и встает посреди рынка. А вечером сворачивает и уходит. То есть это его место, поприще. Там обман, там всякие связи, да, плохие там и так далее, и так далее. Люди сейчас там начали отдыхать. Второй признак, говорит пророк ﷺ, будет дождь, но не будет растений. Дождь идет, но нет растений. Это второй признак. Такой признак мы можем, в принципе, даже и сейчас наблюдать. У современного дождя мало бараката по сравнению с тем, что было раньше. Чуть-чуть раньше дождь, например, проходил, и все, растения растут. Та вода, которая льется с неба, она не всегда одинаковая. Например, ранней весной. Дожди бывают, но ничего не растет. Но в один день льет такой дождь, все зацветает. Даже в пустыне все такое уже бывает. Бывает ливень, все вытекает, все смывает. Но бывает такой дождь, все начинает цвести. Вот такой баракатного дождя будет очень мало, говорит пророк ﷺ. Дожди будут лить, но расти ничего не будет. Увеличится, говорит, распространится кредитная система, риба. Об этом уже можно даже и не говорить. Она не то, что распространилась. Люди живут сейчас этой системой. 80% автомобилей, которые покупаются в Татарстане, это покупаются в кредит. 80%. Квартиры в ипотеку. Телефоны тоже в ипотеку. Айфоны, да? Потому что это назвать кредитом тяжело, это ипотека. Тоже ипотека. Студенты берут. Все в кредите сейчас, все в кредите. Одежда тоже, пожалуйста. Идешь, покупаешь в кредит. Бытовая техника дома, да все кредит. Все кредит. Микроволновка, мясорубка, все в кредите. То есть люди этим уже живут. Это не то, что распространилось. Люди это считают нормальной вещью. Людей окружают вещи, но все это ему не принадлежит. Это все в долг. Это пришло нам с Запада.
Вот Америку хвалят, в Америке так живут все люди, и все нормально у всех, как говорится. Нет, не все нормально. Если там, конечно, уточнить. И это, говорят, будут повсеместно. Раньше этого такого не было. Люди так не жили в кредит. Были, то есть люди зарабатывали. Давали под проценты деньги, зарабатывали, но так, чтобы везде это все было, такого не было. Сейчас, чтобы привязать человека к кредитам, даже начали выдавать банковские карты, где деньги заканчиваются, и автоматически ты можешь еще там взять долг дальше. Как соблазн такой у тебя стоит. Берешь там сколько-то, это уже кредит у тебя. Все. Вот поэтому, дорогие друзья, это как распространится. Следующий признак «Ватадхару аулядуль бейга». Появятся дети, которые разделись от зина. Раньше тоже такого не было. Человек знал, кто его отец, кто мать. Была четкая фамилия, принадлежность к роду. Даже до исламские времена. Нормальные люди придерживались этого. А сейчас это поколение зина сейчас идет. Поколение зина. Дети, которые родились от зина. Я же говорю, вот даже на Западе более 50% детей в семье чужие оказываются. То есть мужья не знают, что это не его ребенок. А цифра более 50%. Официальная статистика говорит. Муж воспитывает, то есть отец воспитывает ребенка, а ребенок не от него. Жена от кого-то родила, да? Более 50%. Я сейчас не скажу, что вы пошли домой, там начали своих детей тест ДНК там проверять там и так далее, да? Нет. Но, альхамдулилля, среди мусульман такого нет. Но, однако, в обществе это есть. Люди рождаются от зина, люди даже женятся из-за зина, из-за ребенка. Если бы девушка не забеременела, мне кажется, многие не женились бы даже. Так и жили бы, да? Вот раз забеременела, надо жениться. Все. Я сам читал никах, а потом через 3 месяца давал имя ребенку. Через 3 месяца рождался ребенок. Ну, нанотехнологии. Вот. То есть появляются дети от зина. И это вот, тоже будет пересудным днем. И, дорогие друзья, очень интересно, бизнесмены будут в почете. Не учителя, не хазраты, не ученые какие-то, да, или там не набожные люди, не монахи какие-то, а бизнесмены. Сейчас действительно бизнесмены в почете. Сидят уважаемые люди, бизнесмены, 20 человек, несут ахинею, но все слушают. Почему? Потому что они богатые. Потому что они богатые. Богатый человек может нести все, что он хочет, одеваться как хочет, может делать все, что он хочет даже. Ему ничего не будет. Время такое, когда бизнесмен, раббуль-маль, капиталист, так скажем, будет в почете, и они будут править миром. Благодаря деньгам деньги будут править миром. Купил завод, продал завод, там неприбыльный, уволил всех. Что там тебе 1000 людей работают? Это ерунда, все, пускай ищут другое место работы. Вот такое время придет, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. В мечетях будет возвышаться голос разврата. То есть в мечетях не будут говорить о религии. В мечетях будут всякие плохие вещи говорить. Знаете, сколько жалоб люди говорят. Вот приходишь в маджлиске, и люди говорят: я пришел в мечеть, они там деньги делят. Они там орут. Мне накричали. Они там то-то делают, там и так далее. Я, говорит, повез 2 хазратов, привез, говорит, из мечети. Один человек мне рассказывает. Везу, говорит, их обратно. Они сидят на заднем сиденье. Мы, говорит, еще в мечеть не доехали, они уже начали делить садака, говорит, у меня на заднем сиденье. Я, говорит, не выдержал, остановился, их высадил, говорит, просто на улице, говорит, и поехал дальше. У меня, говорит, совести не хватило. То есть мечети, говорит, превратятся вот в место, так скажем, плохих дел, плохих слов. И люди, чтобы очиститься, не идут в мечеть, а будут идти на улицу.
Дорогие друзья, насколько это правда, я вам не скажу. Да, это секрет, насколько это правда. Да? Но, однако, люди начинают вот это чувствовать очень сильно. И это будет перед судным днем. То есть мечети перестают служить своей основной цели – поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля. وَيَظْهَرُ أَهْلُ الْمُنْكَرِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ. Против истины будут бороться. Таких людей будет много. То есть, например, когда есть такая пословица, это персидская пословица. Одному ученому стало известно, что вода в его селении отравится. Вода отравится. И тогда этот ученый, набожный человек, пошел и кричит, по городу ходит: собирайте чистую воду, скоро вся вода будет отравленной, пойдет ядовитый дождь там, и так далее, и так далее, и так далее. Но люди приняли его за сумасшедшего. Сказали: иди сюда, не ходи, глупостью не занимайся. Тогда он для себя только собрал воды. Только для себя собрал много воды, поставил, и пошел ядовитый дождь. Вода везде отравилась. Все люди пили эту отравленную воду и становились сумасшедшими. Они не умирали, а становились сумасшедшими. И когда этот ученый выходил на улицу и видел, что все сумасшедшие, естественно, среди всех сумасшедших, он был сумасшедшим. Когда ты попадаешь в психушку, да, ты нормальный человек, но ты один, а там лежат 500 психов. Для них ты псих, потому что ты не такой, как они. И тогда этот ученый, ему через неделю стало так тяжело отличаться от этих людей, он пошел, вылил всю свою чистую воду и тоже начал пить ядовитую воду, чтобы быть такими же, как они, и не чувствовать себя одиноким. Я к чему это рассказываю? Сейчас такой мир, что справедливый человек, он чувствует себя одиноким. Потому что на него нападают. Хотя он должен сказать одним словом: ты остановись, это зло, плохо, не воруй, например. Ты дурак. Ты дурак, ты посмотри, как я живу и как ты живешь. Ты неудачник, лузер. И этот человек, он говорит: действительно, я один, вот все. И он тоже хочет стать таким. То есть придет время, когда у кого истина, против него будут бороться все. И он почувствует себя одиноким. Такое время, говорит, придет перед судным днем. Дорогие друзья, также Пророк саллаллаху спросили: «Ва кайфа та'муруна я Расуль Аллах?» Люди спросили: «О Расуль Аллах, что же нам делать, если настанут такие времена?» То есть это настолько ужасные времена, что не осталось уже чистоты в обществе. И Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал. Что он сказал? «Фир бидинике ва кун халясан мин ахляси байтике». Ты, говорит, держись своей религии и беги от них, от этих людей. Сиди дома со своими родственниками, то есть не смешивайся с ними. Не смешивайся с ними, сиди дома. И вы удивитесь, вот как раз на днях мы съездили к одному шейху, о котором я вам говорил. Он говорит то же самое. Он говорит: сейчас такое время, говорит, закройте рты и сидите. Если вы скажете истину, то вам отрежут голову. Если вы скажете ложь, то вы повредите своей религии. Ну, например, ты на работе. Ты говоришь, там у тебя женщины, один платок, говоришь, ты дурак. Они тебе скажут: ты сумасшедший. Ты собираются, день рождения, все пьют, вы говорите: что вы делаете, это же алкоголь, не пейте, это грех. Тебе говорят: ты что? Ты упал, что ли? Инопланетянин? То есть ты не можешь сказать, и поэтому, говорит, держитесь своей религии, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и сидите дома. Не смешивайтесь с ними. Нельзя их не поддерживать, нельзя их не ругать. Вот такое время придет перед судным днем, дорогие друзья. Я не скажу, что это время пришло, но приметы многие совпадают. Поэтому мы правильно должны себя вести вот в эти
дорогие друзья, дни, когда такие дни настанут. Потому что когда придет Даджаль даже, когда придет Даджаль, людям скажут: зачем вы следуете за Даджалем? Вы понимаете, за ним даже пойдут мусульмане. Говорят: зачем вы следуете за Даджалем? Ведь он обманщик. Что скажут эти люди? Мы знаем, что он обманщик. Но мы знаем, что он Даджаль. Но мы с ним для того, чтобы кушать рядом с ним и пить рядом с ним. То есть, когда мы рядом с ним, что-то от нам падает. Что-то нам падает от него. Потому что рядом с Даджалем будет богатство. Власть будет, богатство рядом с Даджалем. И мусульмане будут присоединяться к нему, чтобы от него что-то перепало. Раз еда перепадет, раз садака там даст денег, да? Раз что-то работу тебе даст и так далее. То есть, поэтому придут времена, когда и праведные люди, хорошие люди могут присоединиться к плохим. Для чего? Чтобы пожить хорошо. Чтобы пожить хорошо. Как только что вот брат показал одну вещь, да? Деньги, говорит, это плохо, говорит, счастье не приносит, говорит. Но за деньги можно купить яхту и нанять девушек. Один человек там говорит: я, говорит, еще ни разу не видел грустного человека на яхте с девушками, говорит. Ну, деньги, говорит, они счастья не приносят. Вот, то есть, будет так, что и хороший человек захочет попасть на эту яхту. Ну, они же какие веселые, да, хорошие, может, мне тоже там. А что мне вот постоянно, да, там намаз читать, там уразу держать? Ну, что я там на яхте посижу немножко, посмотрю, попью, покушаю, потом таубат сделаю, Аллах верса. Я же знаю, что они не правы. Главное, что вот здесь, в сердце. Главное, чтобы в сердце было чисто, да? Вот поэтому, дорогие друзья, такие дни, говорят, придут перед судным днем. Эти прогнозы, они правдивы, но они не для того, чтобы, дорогие друзья, мы отчаялись. Еще раз говорю, вначале сказал. Это для того, чтобы мы не допускали этого. А начать надо именно с себя и со своей семьи. 2 человека, 3 семьи, 10 семей – это уже деревня, дорогие друзья. Про 100 семей я даже не говорю. Вот поэтому все в наших руках, что касается вот этих малых признаков. А что касается больших, это уже испытание от Аллаха Тааля. Остается только уже принять правильное решение. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.